উপাসনা এবং পালন করার মধ্য দিয়ে আমরা কী হয় আশীর্বাদ পাই। তাহলে মনটাকে আমরা প্রস্তুত করি আর এই সময় আমরা আরাধনার দিকে যাই। অনেক হয়তো অশান্তি, অনেক হয়তো ডিস্টার্ব মাইন্ড, তো ঈশ্বরের কাছে যখন আমরা আসি তিনি আমাদের সমস্ত অশান্তিকে সরিয়ে আমাদের শান্তি ঈশ্বরকে বলতে বলুন শান্তির ঈশ্বর তোমার শালন, তোমাকে শান্তির মধ্যে দিয়ে তোমাকে শান্তিদাতা, তোমাকে আমি উপাসনা করি। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, और जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हो जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है,
यहोवा हमारे संग संग है। ओ जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद 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 आप हमारा ऊंचा गढ़ हो। यस लॉर्ड, आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। यस लॉर्ड, आप महान ईश्वर प्रभु, आपके तुल्य कोई नहीं है प्रभु। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि
धन्यवाद आज के दिन समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं धन्यवाद महान ईश्वर शक्तिमान ईश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं और एक बार सभी को आपके भगवान में अपने लाए इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं धन्यवाद प्रभु बहुत से लोग ये आज के दिन नहीं देख पाए प्रभु लेकिन आपने हमें सहायता किया प्रभु आपकी कृपा दृष्टि में मेरे प्रभु आज का दिन आपने दिखाया इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ आपसे प्रार्थना करते हैं जितने हैं लोग सभी को आपके हाथ में सौंप करो आज के दिन में कुछ अद्भुत कार्य हर के जीवन में आपका कुछ चीज प्रभु आपको तरीके सब चीज संभव करना हर के जीवन में आप हर एक प्रार्थना के उत्तर देना जो प्रार्थना विनती यहाँ पे आपके सम्मुख लेके आए हर एक प्रार्थना विनती को उत्तर देना क्योंकि अब उत्तर देने वाला ईश्वर आपके लिए कोई कंपनी नहीं सभी लोग की हर एक परिस्थिति को मैं आपके हाथों में देता हूँ आप हर एक परिस्थिति को बदल दो हर एक हालात को बदल दो आप हर एक जीवन में आपके आश्चर्य काम को करो आपके फेथ फाउंडेशन को बढ़ाओ आपके एनवायरमेंट से भर दो आप सभी के जीवन में आपका कार्य करो आपके अद्भुत कार्य करो जितने लोग उपस्थित हैं सभी को आप आशीष से भर दो आपके ब्लेसिंग से भर दो प्रभु भी है प्रभु जीवन छाया रखो हर एक इच्छा को पूरा करो हर एक जीवन आपका काम करो सर्विस को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आप देखना प्रभु जो कुछ भी करे देना आपको महिमा मिले आप सहायता करें आने वाले समय में जो वचन हम सुनेंगे प्रभु वचन सुन के प्रभु हर एक के जीवन में हर एक हृदय में जब बात कर सके सहायता करें सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि हम लोग जब आपके सुसमाचार प्रचार भी आप कर सके अच्छा धन्यवाद विश्वास है प्रभु अपनी हर एक प्रार्थना सुना है ये प्रार्थना यीशु आपके सामने উচ্চস্বরিতে ঈশ্বর কি করেন কথা বলেন একাধারে যখন আপনি এবং আমি উচ্চস্বরিতে হাঁটছি তার মানে এই না আমাদের জীবনে কোনো ঝড় ঝাপটা কিচ্ছু আসবে না আমাদের জীবনে ঝড় ঝাপটা আসবে আমাদের জীবনে দুঃখ কষ্ট আসবে আমাদের জীবনেও কী হবে ফলস আসবে ডাউন আসবে আপস আসবে রেইন আসবে ড্রাইনেস আসবে খরা আসবে সব আমাদের জীবনে আসবে তা বলে আমি উচ্চস্বরিতে হাঁটছি বলে বা ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন করছি বলে আমার জীবনে যে এগুলো আসবে না তা নয় ইভেন প্রভু যিশু বলেছেন তার যোহন তার 16 অধ্যায় 33 পদে বলছে যে তোমরা কি করো সাহস করো কেন আমি জগৎকে কি করেছি জয় করেছি তোমরাও করবে প্রভু যিশু সেই বাক্য আমাদেরকে দিয়েছেন তাহলে আজকে আমরা দেখবো একজন একটা বাক্য থেকে বা একটা প্যাসেজ থেকে সেখানে যে লোকটি সে কিন্তু ঈশ্বরের অতি তার প্রার্থনা আগুন নেমে এসেছিল তার প্রার্থনায় কি এসেছিল খরা দূর হয়েছিল তার প্রার্থনায় খরা এসেছিল তার প্রার্থনা বৃষ্টি এসেছিল এমনই লোকের কথা আজকে বলবো যার জীবনেও কি হয়েছিল সেও অনেক ডিসকারেজমেন্টের মধ্যে হাঁটছিল হতাশা নিরাশা যদি এত ঈশ্বরের সে কাছে ছিল তা বলে এই না যে হতাশা নিরাশা দুঃখ যন্ত্রণা তাড়না তার থেকে দূরে ছিল না তার জীবনেও ছিল কিন্তু ঈশ্বর সেই গুণের মধ্যে তাকে কি করেছিল উত্তর দিয়েছিল সে যখন সে বলছে আমার মরে যাওয়া ভালো কেন আমি এরকম জীবন রাখবো দ্যাট মোমেন্ট ঈশ্বর তাকে কি করলো টেক আপ করলো তাকে ধরলো আর বললো তাকে পরামর্শ দিচ্ছে তার সঙ্গে কাউন্সেলিং করছে এবং তাকে আবার স্বাভাবিক ফর্মে কি করলো ঈশ্বর নিয়ে আসলো প্রিয় ভাই বোন তো আজকে যখন আপনি এবং হাই প্লেসে হাঁটছি এবং অনেক ঝড়ঝাপটা আমাদের জীবনের উপর দিয়ে যাচ্ছে অনেক যন্ত্রণা অনেক হঠাৎ কিছু ঘটছে আমাদের জীবনে কিন্তু তা বলে কিন্তু আমরা ভীত বা কম্পিত কি হব না রাদার আমরা জানবো যে তিনি আছেন আমার সঙ্গে আমেন আমি যদি নিচেও যাই সেখানে আমি যদি উপরে যাও সেখানে তিনি আছেন আমি তোমার আত্মা থেকে কোথায় পালাবো আমেন খুলি আমরা প্রথম রাজা বলি 19 অধ্যায় 1 থেকে 12 পদ প্রথম রাজা বলি 19 অধ্যায় 1 থেকে 12 পদ আমরা জানি এলাইজা সে বড় কি ছিল ভাববাদী ছিল তাই তো খুব বড় ভাববাদী ছিল এলাইজা ঠিক 18 অধ্যায় দেখবেন 450 কি করেছিল বাল ভাববাদীকে ঈশ্বর এলাইজা কি করেছিল মেরেছিল 450 বাল ভাববাদী আর একা এলাইজা কি হচ্ছে কম্পিটিশন হচ্ছে আমি বলতে পারি কম্পিটিশন এলাইজা
সে একা ঈশ্বরের হয়ে, স্বয়ং সদাপ্রভু জীবন্ত ঈশ্বর যহোবা ঈশ্বর হয়ে সে সাক্ষ্য দিচ্ছে। অপরদিকে 450 জন যারা নাকি রানী ইসেবেলের বা ইসেবেলের দ্বারা মদতপুষ্ট, ইসেবেল তাদের 450 জন বাল ভাওবাদীকে রেগুলার খেতে দিত, তাদের খানা পিনা দিত, তাদেরকে রেখেছিল, তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল। এবং এই জায়গায় আমরা দেখতে পারি যখন তারা সেই যে তোমরা কতকাল দু নৌকায় পা দিয়ে থাকবে। যদি এলিও বলল, যদি ঈশ্বর তোমাদের সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর হয় তাহলে তাকে ডাকা, যদি ঈশ্বর না হয় তাহলে তোমরা বালে অন্য দেবদেবতার কাছে কী করো, উপাসনা করো। এবং দেখা গেল 450 বাল ভাওবাদী তারা সকাল থেকে তারা কি যজ্ঞ আরম্ভ করলো, সকাল থেকে কি করছিল, তারা যজ্ঞ করছে, নাচছে, করছে, কিন্তু তাদের কোনো উত্তর তারা পেল না। লাস্টে এলাইজা কি বললো, এলিও বললেন যে তোমরা এই যজ্ঞবিধির ওপর কী করো, জল ঢালো। জল ঢেলেছিল না কাঠের ওপরে, আবার বললো কী করো, জল ঢালো। 18তে বলছে দুবার জল ঢালো, দুবার। এবং চিন্তা করুন, যজ্ঞবিধি কাষ্ঠের ওপর, হোমের কাষ্ঠের ওপর যদি করে জল জ্বালা হয়, সেই কাঠ কি জ্বলে? জ্বলে না। কিন্তু এলিও যখন প্রার্থনা করলো, সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি কী হলো, আসলো, এসে পুরো হোমের যজ্ঞবলি কী করলো, গ্রাস করলো। আর তাহা দেখে কি হলো, এই বালের লোকেরা, বাল ভাওবাদীরা অবাক হয়ে গেল এবং এলিওদেরকে নিয়ে গিয়ে কী করলো, সব কটাকে হত্যা করলো। এই খবর রানীর কানে গেল। রানীর সঙ্গে সঙ্গে সে শপথ নিল। 19 অধ্যায় বলছে রানী কার বিরুদ্ধে চলে গেল, এলিওকে মারার জন্য রানী কি করেছো, সচেষ্ট। এলিওকে বলছে আমি দিব্যি করছি, কাল যদি এই সময় তোমার যদি এরা মৃত্যু না করি তা আমার নাম রানী ইসাবেল নয়। আমরা বলি না, রাগের সময় আমরা বলি না, দেখো যদি আমি কাল যদি এটা না, তাহলে আমার নাম সো অ্যান্ড সো না, তাই না? যে আমি এটা না করতে পারি, আমার নাম সো অ্যান্ড সো না, দেখে নেবে আমি কি করতে পারি। অনেক সময় আমরা বলি, রানী ঠিক সেরকম সেই স্পিরিটে বললো, কাল যদি তোমার অবস্থা ওই রকম বাল ভাওবাদীর মধ্যে একজনের মধ্যে না করে, তাহলে আমার নাম সো অ্যান্ড সো না। কিন্তু যখন এই কথা শোনার পর এলিও ভয় পেয়ে গেল। চিন্তা করুন, 18 অধ্যায় যেখানে এলিও মারাত্মক একটা বড় কি করলো, কার্য করলো, ভয়ঙ্কর কার্য করলো, একা 450 বাল ভাওবাদীকে সে কি করলো, হত্যা করলো, প্রমাণ করলো স্বয়ং ঈশ্বরের অস্তিত্ব, যে ঈশ্বর কত জীবন্ত ঈশ্বর। আর সে কিনা একটা ছোট ক্ষুদ্র মহিলার, তার সে মহিলার সেই থ্রেটনিংয়ে সে কী পেলো, ভয় পেয়ে গেল, সে ছুটছে, সে প্রান্তরে কি করছে, পলায়ন করছে। আর এলিও সে প্রাণ রক্ষাতে চারে বলছে, এলিও প্রাণ রক্ষার্থে কি করলো, ছুটতে আরম্ভ করলো। প্রিয় ভাই বোন, এলাইজা তার ডিপ্রেশনের মধ্যে চলে, চারে দেখুন সে কি বলছে, চারে বলছে পরে তিনি আপনি একদিনের পথ প্রান্তনে অগ্রসর হইয়া আর তিনি রতম বৃক্ষের নিচে বসলেন এবং আপনার মৃত্যু প্রার্থনা করলেন। কি করলো, মৃত্যু প্রার্থনা। এলিওর জীবনে একাধারে এলিও এত বড় ম্যান অফ গড, আর সে যখন এই ভয়েসে তারও জীবনে কী হয়েছিল, হতাশা এসেছিল। তাহলে হতাশা নিরাশা জীবনে আসা কি স্বাভাবিক, হতাশা নিরাশা হচ্ছে কি স্বাভাবিক জিনিস। এগুলো যে আপনি যিশুতে আসেন বলে আপনার জীবনে হতাশা আসবে না, না আসবে। বা আপনার জীবনে নিরাশা আসবে না, না আসবে। হতাশা নিরাশা আসবেই, এটা স্বাভাবিক ফর্ম, এটা এগুলো ইমোশন। এই ইমোশনকে আপনি কি করে ডিলিং করবেন। এলিওর জীবনে চারে বলছে এলিও সে হতাশার মধ্যে চলে গেছিল। নাম্বার 1 সে বলছে, সে প্রার্থনা করছে, যে বলছে কি রতম বৃক্ষের কাছে গিয়ে বসে আপন মৃত্যু প্রার্থনা করলো। মৃত্যু কি করলো, তার মানে ঈশ্বর আমাকে কি দাও, মেরে ফেলো। আজকে কতজন এই জায়গায় এরকম বলেন, প্রভু আমাকে মেরে ফেলো, বলি তো আমরা, তাই তো? হ্যাঁ, আপনি স্বীকার করেন কি না করেন বলেন না? আছে, আছে, এখানে সময় আছে। আমার 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 মৃত্যু দাও, তুমি যদি যিশু সত্যি হও, ওপর থেকে আশ্রমে মৃত্যু দাও, ঠিক আছে? তাই তো? এটা যদি না বলি তা আমার নাম অমুক সো অ্যান্ড সো হবে না। আমি এটা বলছি, আমার কথা, ওকে? দ্যাট ডিপ্রেশনের সময় কখনো এই ধরনের বাজে কথা বলবেন না। মনে রাখবেন, আমাদের টাংস হচ্ছে কি, খুব পবিত্র। বলে তোমার মুখ যা বলবে তাই সেটা ঘটবে, তাই তো? এই জিহ্বার কি আছে, শক্তি আছে। এই জিহ্বাতে যে এলিও কি করেছিল দেখুন, এলিও সে বলছিল বৃষ্টি আসুক, বৃষ্টি এসছো। সে এবার প্রার্থনা করছে, বলছে আমাকে মৃত্যু দাও। নাম্বার 1 ডিপ্রেশনে সে কি বলছে, আমার কি দাও। আজকে অনেকে হয়তো আপনি আপনার প্রার্থনার সময় আপনার ডিপ্রেশনে হতাশায় আপনি কি বলেন, প্রভু আমাকে কি দাও, মৃত্যু দাও। সেকেন্ড থিং বলছে যথেষ্ট হয়েছে। কইলেন এই যথেষ্ট, যথেষ্ট কি, যথেষ্ট। সকলে আমরা বলি
যথেষ্ট, 4 পদে যথেষ্ট, তার মানে সে বলছে যথেষ্ট আমার কাজ হয়েছে। অনেকে এখানে বলেন সংসার যথেষ্ট হয়েছে, অনেক সংসারে শখ ছিল, অনেক করেছি, যথেষ্ট এবার আর আমার সংসার চাই না। যথেষ্ট, এলিও ঠিক সেম জিনিস, যথেষ্ট করেছি আর না, অনেক করেছি লোকের জন্য, যথেষ্ট আর না। এই করে করে কি আমার প্রেশার পুরো নিচে চলে গেছে, 40-এ চলে গেছে। সংসারের জন্য করে করে আমার চুল পর্যন্ত উড়ে গেছে, আর না, যথেষ্ট হয়েছে। এলিও সেম কথা বলছে, যথেষ্ট আর নয়, মৃত্যু কামনা করছে, আমার মৃত্যু দাও। থার্ড থিং বলছে 3 পদে, ওই 4 পদে ছাড়ে 3 পদে বলছে এখন আমার প্রাণ নাও, এখন আমার। এলিওর মতো লোক দেখুন, চিন্তা করুন, সে কিনা বলছে এখন আমার প্রাণ নাও, আর আমার দরকার নেই। একটা মৃত্যু প্রার্থনা করলো, তারপরে সে কি করছে, যথেষ্ট, তার মধ্যে বিরক্তি, যথেষ্ট হয়েছে, আর বিটারনেস, আর পারছি না, যথেষ্ট, এনাফ। লাস্ট বলছে কি এখন আমার কি নাও, আমার প্রাণ নাও। এই 3টে ডিপ্রেশনের সময় প্রিয় ভাই বোন, আপনি এবং আমি এলিওর মতো লোক যখন হাই প্লেসে ঈশ্বরের সঙ্গে এত কাছে এত সে কার্য করছে, দ্যাট মোমেন্টে এলিয়ের জীবনে কি হলো, হতাশা আসলো। সামান্য একটা কথা, এক নারীর কথায়, এক ইসাবেলের কথায়, ইসাবেল তাকে থ্রেটনিং দিচ্ছে, তোমার অবস্থা আমি ওদের মতো করব, এই ভয়ে এলিও কি করলো, ছুটলো। এবার দেখুন ঈশ্বরের কাজ কি, যখন আপনি এবং আমি যখন ডিপ্রেশনে চলে যাই, যখন আপনি এবং আমি ভাবি প্রভু যথেষ্ট হয়েছে আর নয়, এবার সব কিছু শাট ডাউন করবো, দ্যাট মোমেন্ট ঈশ্বর কিন্তু আসে, আর তিনি আমাদের কি কাজ করেন দেখুন। 5 থেকে 8 পদে বলছে ঈশ্বর এসে কি করে, প্রভুর এক দূত সে কি করে, এইসব কাঁদতে কাঁদতে কি হলো, কে শুয়ে পড়েছে, অর্থাৎ দুঃখে কষ্টে কি হলো, মানুষে শুয়ে পড়ে, তাই না, দুঃখে কষ্টে শুয়ে পড়লো। আর যখন ঘুমোচ্ছে হঠাৎ করে এক দূত তাকে স্পর্শ করে বলল, ওঠো আহার করো। সকলে আমরা বলি ওঠো, ওঠো আহার করো। প্রিয় ভাই বোন, ঈশ্বর জানে যে আমাদের ফিজিক্যাল নিডস দরকার, আমাদের খাবার দরকার, আমাদের কি খাওয়া, আমাদের নিদ্রার দরকার। দেখুন নিদ্রার সময় তাকে নিদ্রা করে দিল, ঠিক আছে তুমি ঘুমো, এনাফ, তুমি কি করো, ঘুমো। এই জন্য মানুষের আমাদের কি দরকার, ঘুমে, এনাফ ঘুমের দরকার। আর নাহলে আপনি ব্যালেন্স রাখতে পারবেন না, যদি এনাফ ঘুম না হয় আপনি ব্যালেন্স রাখতে পারবেন না। খাবারও দরকার, বিশ্রামের দরকার, নাহলে কিন্তু এইসব জিনিসগুলো কি মাথার মধ্যে। দেখুন ঈশ্বর কিন্তু তার আগে কি এলিয়ের কাছে গিয়ে দেখা দিয়ে কথা বলছিল কি না, দূতকে পাঠালো। যখন এলি এসব কথা বলছে, সদাপ্রভুর দূত কি হলো, গেল আর গিয়ে কি বলছে, ওঠো আহার করো, ওঠো তুমি কি করো, আহার করো, তাকে স্পর্শ করলো। প্রিয় ভাই বোন, যখন আপনি এবং আমি ডিপ্রেশনের মধ্যে চলে যাই, হাই প্লেসে থাকা সত্ত্বেও আমরা ডিপ্রেশনে যাই, দ্যাট মোমেন্টে ঈশ্বর তিনি আমাদেরকে স্পর্শ যখন করেন, তখন আমরা কি হই, রিফ্রেশ হই, হালেলুয়া, তখন আমরা শক্তি পাই। বলছে ওঠো আহার কর। ঈশ্বর তিনি আমাদের দৈহিক যে সমস্ত প্রয়োজন তিনি জানেন, সেই দৈহিক প্রয়োজন তিনি মেটান। অ্যাজ এ ম্যান অ্যান্ড ওম্যান অফ গড, যখন আপনি এবং আমি হাঁটছি ওপরে, তখন আমাদের দরকার ঠিক মতো পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়ানো, ঘুমানো দরকার। ঈশ্বরও দেখুন তার ফিজিক্যাল নিডসকে কী করেছিল, মিটিয়েছে। বলছে এলিও প্রভু দূতকে পাঠিয়ে বলছে ওঠো আহার করো, তুমি কি করো, ওঠো আহার করো। ক্লাস থেকে যারা এখানে অনেকে নিয়ম ডিসিপ্লিন নেই, খাবার ডিসিপ্লিন নেই, শোয়ার ডিসিপ্লিন নেই, মেক এ হ্যাবিট যে প্রভু তুমি আমাকে এই বাক্য দিয়ে বুঝিয়েছ। ঈশ্বরও চান যেন আপনার এবং আমার ফিজিক্যাল নিডস যেন মেটে, দৈহিক যে চাহিদা, খাওয়া পড়ার চাহিদা, বিশ্রামের চাহিদা, সেগুলো ঈশ্বর কী করেন, মেটান। তিনি চান যেন আমরা ঠিকমতো ঠিক খাওয়া দাওয়া করি, বিশ্রাম নিই। ঈশ্বর দেখুন ফিজিক্যাল নিডস নিচেছেন। তারপরে কি বলছেন, তাকে বলছে তিনি চাইয়া দেখিলেন, আর দেখলেন একটা, তিনি চেয়ে কি দেখলেন, তার মাথার কাছে রুটি আর কি জল, রুটি এবং জল, এবং তিনি ভোজন পান করলেন। এলো কি দুঃখে বলে আমি খাবো না বলছিল কি, সে কি করলো, খেলো তো নাকি, সে খেলো। তাহলে খাওয়াটা হচ্ছে কি আমাদের জীবনে উপকারী, একাধারে বাক্যর খাবার, অপর দিকে ফিজিক্যাল খাবার। বাক্য হচ্ছে স্পিরিচুয়াল খাবার, বাক্য স্পিরিচুয়াল খাবার, এই খাবারের যেমন দরকার, আবার এমনি আমাদের ফিজিক্যাল দৈহিক পুরো দরকার। ঈশ্বর তাকে কী করলো, দেখালো, এলিও তোমার খাওয়ার দরকার, তুমি একদিনে রাস্তায় হেঁটেছো না, একদিনে কি তুমি
রাস্তা হেঁটেছো ওই তো যেখান থেকে পালিয়েছে সেই রাজার এ থেকে পালাচ্ছে একদিনের পর, তাই তো? একদিন, তার মানে সে কি খাওয়া নেই, ঘুম নেই, তাই তো? তারপর তার চাকরকে রেখে সে একটা গাছের তলায় বসে কি করছে, এইসব কথা বলছে, আলফাল কথা বলছে, অনেক হয়েছে, আমার প্রাণ নিয়ে নাও, যথেষ্ট, আমি মৃত্যু চাইছি, মৃত্যু দাও, হে প্রভু মৃত্যু দাও, আকাশ এ করে কি করো, খুঁড়ে আমার মৃত্যু দাও, তাই তো? বাজ পড়ুক আমার মাথায়। ঈশ্বর তিনি আমাদের ফিজিক্যাল নিডসকে জানেন, আমাদের দৈহিক কী চাহিদাকে জানেন, দরকার আছে এগুলো। এবার ঈশ্বর তাকে কি বলছেন, তারপরে বলছে দ্বিতীয়বার আবার সে কী করলো, শুয়ে পড়লো, খাওয়ার পর আবার কি হলো আবার ঈশ্বর প্রভু দুধ এসে কি বলছে, দ্বিতীয়বার তাকে স্পর্শ করলো, বললো আহার করো, আহার করো। প্রথমবার বললো ওঠো আহার করো, এবার বললো কি আহার করো, আহার করো, আর কি, কেননা তোমার শক্তি হইতে পথ অধিক, তোমার শক্তি হইতে পথ অধিক। আমি জানি না ঈশ্বর কি খাবার দিয়েছিল, আমি যে খাবার রুটি ছিল, সে বার্গার ছিল কি জানি না, বা পিৎজা ছিল তা জানি না, কিন্তু খেয়ে বোধহয় রেখে দিয়েছিল, বলছে আবার আহার করো, তাই না? একবারে সে খায়নি, বলছে আহার করো, তার মানে এবং তাতে সে আবার ভোজন পান করলো, তাই তো? তার মানে যা দিয়েছিল সে হাফ খেয়েছিল, পুরোটা সে খায়নি, হাফ খেয়ে আবার রেখে দিয়েছে। এই বাক্য থেকে বোঝা যায়, তাই না? হাফ খেয়েছে, কি করেছে, রেখে দিয়েছে। জলও সে হাফ খেয়ে কি করেছে, রেখে। যখন দ্বিতীয়বার তাকে বলছে আহার করো, আর কেননা তো এবার তাকে বলছে কি করা, তাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছে বা তাকে জানিয়ে দিচ্ছে, কেননা তোমার শক্তি হইতে পথ অধিক। দ্যাটস ট্রু, তোমার শক্তি হইতে পথ অধিক। তাহলে আমরা বলি সকলে শক্তি হইতে পথ, দ্যাটস ট্রু। এই জার্নি হচ্ছে অনেক বড় জার্নি, তাই আমাদের শক্তি থেকে আমাদের পথ হচ্ছে কি অনেক বড়, অনেক বড়। এর জন্য আপনার দরকার খাবার, এর জন্য আপনার স্পিরিচুয়াল ফুড দরকার, এর জন্য আপনার দৈহিক খাবার দরকার, আধ্যাত্মিক খাবার আপনার কি দরকার, আধ্যাত্মিক খাবারও দরকার। বলছে তোমার শক্তি হইতে কি করো, শক্তি হইতে পথ অধিক। এবং দেখুন তারপরে কি হলো, 9 থেকে 10 পদ বলছে, পরে সে কি করলো, পরে 40 সেই খাদ্যের প্রভাবে, সকলে বলুন খাদ্যের প্রভাবে, খাদ্যের প্রভাবে যে খাবার সে পেল, সেই খাবারের প্রভাবে 40 দিন 40 রাত্রি সে কি করলো, হেঁটে ঈশ্বরের পর্বত হরেবে উঠলো। চিন্তা করুন, আমেন। 40 দিন 40 রাত্রি সে হেঁটে হেঁটে কি করলো, উঠলো। তাহলে খাওয়া যদি আপনি স্পিরিচুয়াল এবং দৈহিক খাবার, আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক খাবার যদি না খান, তাহলে আপনি এই জার্নি কমপ্লিট করতে পারবেন না। এর থেকে আমাদের প্রমাণ যায় যে জার্নি আপনি কমপ্লিট করতে পারবেন না। অনেকে নেগলেক্ট করেন, কিন্তু আবার বলি অ্যাজ এ ঈশ্বরের দাস দাসী হিসাবে আমাদের মনে রাখা দরকার যে আমাদের এনাফ খাওয়ার দরকার, বিশ্রামের দরকার, আনন্দে থাকা দরকার, তবেই তো আমি আমার এই জার্নি কি করতে পারবো, কমপ্লিট করতে পারবো। আর কখনো যেন আমরা বলি না, বলি আমার হয়ে প্রভু হয়ে গেছে, আর দরকার নেই, আমার প্রাণ কি করো, তুলে নাও। ঈশ্বর যতক্ষণ না নেয় কেউ তার প্রাণকে ছুতে পারবে না, মনে রাখবেন। তাই এখানে কি হলো, সে তাকে বললো, কি করলো না, সে 40 দিন এই খাবারের পর 40 দিন 40 রাত্রি সে গমন করে হোরেব পর্বতে উঠলো। হোরেব পর্বতের একটা নাম হচ্ছে মাউন্ট সিনাই। মাউন্ট সিনাই যেখানে মুসি উঠেছিল, মনে আছে, যে 10 আজ্ঞা ঈশ্বর কি তাকে দিয়েছিল। ভাই বোন, এরপরে বাক্য আরো বলছে যে রাত্রিবেলা 9 থেকে দেখুন, তথায় তিনি এক গহ্বরে উপস্থিত হলেন এবং সেইখানে রাত্রি যাপন করলেন। যখন পর্বতে উঠলেন, তিনি কেভের মধ্যে কি করলো, ঢুকে গেল, ঢুকে গিয়ে রাত্রিবেলা সেখানে কি করলো, থাকলো। আর দেখো সেই সময় সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হলো, বললো এলিও তুমি এখানে কি করছো। ঈশ্বর চাননি যে এলিও ওই কেভ বা ওই গুহার মধ্যে কি করুক, বসে থাকুক। বলছে এলিও তুমি কি করছো, সেম প্রশ্ন সকলের নাম ধরে ধরে বল তুমি কি করছো। এখানে যতজন আছি আমাদের, আপনার নাম আপনি বসান, যে সোমা কি করছো, রিনা কি করছো, সিস্টার রিজিনা কি করছো, সবার নাম ধরে ধরে কি ঈশ্বর বলছেন তুমি কি করছো, তুমি কি করছো, তুমি এখানে কি করছো, তুমি এখানে কি করছো। আজকে পৃথিবীতে আমরা আছি, আমরা এখানে কি করছি, আমরা যেখানে আমরা চাচ্ছি কি করছি, আমি আমার বাড়িতে আমি কি করছি,
আমি কি কাজ কি করছি, শুধু আমরা কাজের দিকে ফোকাস দিচ্ছি, কিন্তু এখানে ইনার মিনিং হচ্ছে তুমি কি চিন্তা করে দেখুন আমি কি কাজ করছি, শুধু কি ঘর বাড়ি নিয়েই ব্যস্ত, নাকি আমার অনন্ত জীবনের জন্য আমি কিছু কাজ করে বেড়াচ্ছি না? তুমি কি করছো? ঈশ্বর এলাইজার সঙ্গে ঈশ্বরের কি এবার 9 থেকে 10 পদ দেখুন, এবার ঈশ্বরের সঙ্গে এলাইজার কি হচ্ছে কথোপকথন না? তাহলে 4 থেকে যদি আমি 8 অবধি দেখি কোনো কথা নেই, আছে কি কোনো কথা? কোনো কথা না, শুধু দুধ তাকে খাবার টাবার দিল। কিন্তু এখানে 9 থেকে খাবার পর যখন সে গেল ওপরে উঠলো, আর ওপরে উঠে সে কি করলো, ঘুমালো সেই গুহার মধ্যে। আর তারপরে 9 থেকে 10 পদ বলছে ঈশ্বরের সঙ্গে কি হচ্ছে তার কথোপকথন, ঈশ্বর কথা বলছেন। ঈশ্বর তাকে তারপরে কি বলছেন দেখুন না, 11তে বলছেন না, এলিও তখন উত্তর দিচ্ছে, দেখুন আমি একা, ইসরায়েল সন্তানগণ সব আপনার নিয়ম ছেড়ে দিয়েছে, একমাত্র আমি কি হয়েছি, পড়ে আছি। ডোন্ট বোস্ট অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ, কখনো নিজেকে গর্ব করবেন না যে সবাই কেউ প্রার্থনা করেন আমি খুব ভালো প্রার্থনা করি, কেউ বাক্য পড়েন আমি করি, নেভার। এলিও সেম জিনিস, সে বলছে আমি করেছি, সব লোক আপনার কি হয়েছে, এরা সব লোক আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে, দেখুন নিয়ম সে ভঙ্গ করছে, একমাত্র আমি পড়ে আছে। অ্যাকচুয়ালি তা না, পরে যখন এটা পড়ে দেখবেন যে ঈশ্বর বলছেন যে না, আমি দেখো আমি তোমাদেরকে কি করেছি না, আমার জন্য সেই লোকেরা আছে যারা নাকি ঈশ্বরের কাছে, দেখো এখানে লেখা আছে 18 পদে দেখুন, 1918 পদে দেখুন 1918 পদে এখানে কি বলছে, কিন্তু ইসরায়েলের মধ্যে আমি আপনার জন্য 7 সহস্র লোককে অবশিষ্ট রাখিব, সেই সকলে জানু বালের সম্মুখে পতিত হয় নাই, সেই সকলের মুখ তাকে চুম্বন করে। চিন্তা করেছেন? এলিও ভাবছে যে একা পড়ে আছে, অ্যাকচুয়ালি তা না, ঈশ্বর অলরেডি কি করেছে, রেখে দিয়েছে 7,000, 7 সহস্র মানে 7,000। অনেক সময় আমরা ভাবি যে আমি একা ঈশ্বরের কাজ করছি, আমি ঈশ্বর একা প্রভুর বাক্য বলছি, আমি একা শেয়ার করছি, বা আমি এইসব না, ঈশ্বর কিন্তু কাউকে তৈরি করে রেখে দিয়েছেন। তিনি বলেননি, বলছে দেখো 7,000 লোককে আমি কি রেখেছি যারা বালের কাছে মাথা নত করে। তুমি বলছো সবাই নিয়ম ভঙ্গ করেছে, না, দ্যাটস নট ট্রু এলিও, তুমি নিজে বড়াই করছো আমি এই করেছি, আমি একা রয়েছি, সব দেখুন পালিয়ে গেছে, তাই না? এলিও দেখুন গাওয়াই দিচ্ছে কেন, প্রিয় ভাই বোন। এবং ঈশ্বর এবার তারপরে দেখুন ঈশ্বর তাকে বলছে 11 পদে, পরে তিনি কইলেন তুমি বাহির হইয়া এই পর্বতের সম্মুখে দাঁড়াও। সকলে বলি বাহির হয়ে পর্বত, বাহির হও। কেন বলছে কাম আউট এলাইজা, কাম আউট ফ্রম দ্য কেভ? কেন বলছে যে এলিও তুমি বেরিয়ে এসো? যে মুহূর্তে আপনি এবং আমি গুহার মধ্যে থাকি, কেভের মধ্যে থাকি, সেখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাই না কিছু, কারণ কুয়া হচ্ছে কি অন্ধকার, গুহার মধ্যে আমি কিছু পারবো না, আলোর কোনো অস্তিত্ব নেই। ঈশ্বর চেয়েছে যে আমরা আমাদের জীবনকে গুহার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখি, সেখান থেকে আমরা বেরোতে চাই না। ঈশ্বর বলছে তুমি কি করো, বেরিয়ে এসো। ঈশ্বর তাকে আজ্ঞা দিচ্ছেন, ঈশ্বর তাকে বলছেন, কমান্ড করছেন, এলিও তুমি কি করো, বেরিয়ে এসো, এবং ঈশ্বরের সামনে তুমি কি করো, দাঁড়াও। এলিও তাই করেছিল তো, নাকি তাই করেছিল তো? এলিও কি করলো, বাধ্য হলো, সে বেরিয়ে আসলো আর দাঁড়ালো। আর তারপরে এখানে প্যাসেজ কি বলছে, অনেক ভূমিকম্প হলো, এ হলো। লাস্টে দেখুন লাস্ট পদ 12 বলছে অগ্নির পরে ঈশব শব্দকারী ক্ষুদ্র এক স্বর মানে জেন্টল ভয়েস, খুব মৃদু স্বর সে কি হলো, শুনতে পেল। পবিত্র আত্মা যখন কথা বলে, পবিত্র আত্মা মৃদু স্বরে আমাদের সঙ্গে কি করে, কথা বলে, লং ফেজে বলে না, মৃদু স্বরে তিনি হুইসপার করেন। আর সেইটা শোনার জন্য আমাদের কি দরকার, আমাদের শরীরকে, মনকে, আমাদের আত্মাকে কি করে দরকার, প্রস্তুতি নেওয়ার দরকার। যখন এলিও শুনলো ঈশ্বরের কথা, বেরিয়ে আসলো। ও কি গোয়ার মধ্যে পড়েছিল কি? শোনার সঙ্গে সঙ্গে কি হলো, বেরিয়ে আসলো আর দাঁড়ালো। দাঁড়ালো সে দেখতে পেলো এই সমস্ত কিছু। ঈশ্বর তাকে তার শক্তিকে কি করলো, ম্যানিফেস্টেশন করলো। ভূমিকম্প হলো, অগ্নি আসলো, তাই তো, ভূমিকম্প হলো, অগ্নি আসলো, প্রিয় ভাই বোন। এবং তারপরে সে শুনলো ঈশ্বরের সেই মৃদুস্বর, ঈশ্বরের মৃদুস্বর সে শুনলো। এখান থেকে আমরা কি লেসন নিতে পারি? নাম্বার 1, কখনো ডিপ্রেশনের সময় কি আপনি কখনো ডিপ্রেশনের মধ্যে বসে থাকবেন না। ডিপ্রেশনের মধ্যে বসে
থাকবো না। সকলে আমরা বলি ডিপ্রেশনে বসে থাকলে কখনো আপনি ঈশ্বরের মৃদু স্বর শুনতে পারবেন না। দেখুন ডিপ্রেশনে যদি ও বসে থাকতো, ঈশ্বর বুঝেছিল ডিপ্রেশনে যদি আমি কথা বলি ও শুনতে পারবে না, কারণ তার ইমোশন অনেক হাই, তার মধ্যে কান্না কাটি, তার মধ্যে অনেক কিছু চলছে। দ্যাট মুহূর্তে ঈশ্বর বুঝেছিল বলে দেখো সেই সময় তার সেই কথা বলেনি। আর সেই ডিপ্রেশনের সময় আমরা অনেক সময় কি করি, বলি ঈশ্বর আমার সঙ্গে কি করছে না, কথা বলছে না। ডোন্ট স্টে ইন ইওর ডিপ্রেশন। আপনি কি করুন, আপনি বেরিয়ে আসুন। এই ডিপ্রেশনে যখন আপনি থেকে যাবেন যে আমি শুনতে পাচ্ছি না ঈশ্বরের কথা, ঈশ্বর আমার প্রার্থনা উত্তর দিচ্ছে না, ঈশ্বর আমার সব কিছুকে কি ওকে করছে না, সব কিছু কি উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট মোমেন্টে কিন্তু আপনি কি করবেন, ঈশ্বরের মৃদু স্বর শোনার সেই সুযোগ আপনি কি করবেন, হারিয়ে ফেলবেন। আপনি থাকবেন না ডিপ্রেশনে, বেরিয়ে আসুন যে না, তিনি শুনছেন আমার কথা, আমেন, তিনি আমার সঙ্গে আছেন। তাহলে ডিপ্রেশনের মধ্যে কখনো আপনি কি করবেন না, থাকবেন না। ডিপ্রেশনকে নিয়ে আপনি থাকবেন না, বেরিয়ে আসুন। তাহলে আজ থেকে আমাদের ব্রত কী হবে, ডিপ্রেশনের মধ্যে আমরা থাকবো না। আমাদের মধ্যে হচ্ছে অনেক কিছু ভালো যায়নি, অনেক খারাপ, সেই ডিপ্রেশন আমি কি করব না, থাকবো না, তাই না? এটা শিখুন। আর এটা যখন আমি এই বাক্য তৈরি করছিলাম, অন্য বাক্য গত স্যাটারডে, কালকেই হয়েছে এই জিনিস, আমি তো নিজেই হাসছিলাম পরে যে তুমি আমার পরীক্ষা নিচ্ছ, অ্যাজ আই এম প্রিপেয়ারিং, তুমি আমার ঈশ্বর কী করছো, পরীক্ষা নিচ্ছ। তৈরি হচ্ছিল অন্য বাক্য, দ্যাট স্যাটারডে মর্নিং, আর্লি মর্নিংয়ে এই বাক্য আমার কাছে এসছে। আজ ইমিডিয়েটলি সঙ্গে সঙ্গে আমি লিখতে আরম্ভ করেছি, আমি চিন্তা করছি, আর তারপরেই ফোন এসছে। তাহলে ঈশ্বর দেখুন টেস্ট করে, আমাকে টেস্ট করে, তুমি বলছো, তুমি বাক্য বলছো, এবার তোমাকে আমি কি করছি, টেস্ট করছি। আমেন। অব্রাহামের মতো আমাকে কি করছে, টেস্ট। গত সানডে বলেছিলাম অব্রাহামের মহাপরীক্ষা, টেস্ট হচ্ছে, ঈশ্বর করে। আর আমি হাসছিলাম যখন আমি ট্রেনে বসে আছি, একা একাই হাসছি যে প্রভু তুমি আমাকে টেস্ট করছো। আমি জানি আমি সব কিছু রেস্টোর ব্যাক পাবো, কারণ তোমার বাক্য কখনো মিথ্যা হবে না। আর যে বাক্য আমি মণ্ডলের জন্য তৈরি করি, যে বাক্য তুমি দিয়েছো, সে কখনো বৃথা যাবে না। আমি প্রুভিং মাইসেলফ যে আমি ঈশ্বর আমার সঙ্গে এই বাক্য দিয়েছে। কারণ আমরা ডিপ্রেশনে চলে গিয়ে অনেক সময় কি ঈশ্বর থেকে দূরে সরে যাই, চান্স আছে আমাদের। কিন্তু প্রিয় ভাই বোন, ঈশ্বরের বাক্য সঠিক সময় সঠিকভাবে আমাদের কাছে কি আসে, ঈশ্বরের বাক্য নেমে আসে। মেনি টাইমস হ্যাপেন, অনেক সময় হয়েছে যে বাক্য বলতে চেয়েছি সেই বাক্য হয়নি, আবার আমাকে চেঞ্জ করতে হয়েছে, কারণ ঈশ্বর অন্য বাক্য নিয়ে আসছে। হতে পারে মণ্ডলীর জন্য, কারোর জন্য দরকার আছে এই বাক্য, আমেন। এই মণ্ডলীর জন্য এবং আমার জন্য দরকার ছিল এই বাক্য, ভেরি মাচ ট্রু, আমার জন্য দরকার। এই মণ্ডলী অনেকের এই বাক্য দরকার ছিল। তাই ডিপ্রেশনে কি থাকবো না। তাহলে সকলে আমরা বলি ডিপ্রেশনে থাকবো না। ডিপ্রেশনে থাকলে আমি ঈশ্বরের মৃদু স্বর শুনতে পাবো না। সেকেন্ড থিং, আমি গুহার মধ্যে থাকবো না। আমি কি থাকবো না, গুহার মধ্যে থাকবো না। গুহার মধ্যে আমাদের জীবনকে আমরা রেখে দিয়েছি, সব কিছু হাইড করছি। গুহাতে লোকে কি করে, গুহাতে লুকিয়ে থাকে, হাইড করে। প্রিয় বাইবেল, নো হাইডিং, নো হাইডিং। ঈশ্বরের কাছে কোনো হাইডিং নেই। আপনি বেরিয়ে আসুন, ঈশ্বরের কাছে বলুন প্রভু আমি তোমার কাছে আমি কি উলঙ্গ, আমেন। বাক্য তাই বলছে, আমি তোমার কাছে কি নগ্ন, উলঙ্গ, জঘন্য। আমি প্রকাশিত বাক্য বলছে আমি নগণ্য, জঘন্য, উলঙ্গ আমি, প্রভু আমার কাছে কিচ্ছু নেই। আজকে আপনি হাইড কার কাছ থেকে করবেন প্রিয় ভাই বোন? আপনি হাইড করে কোথায় লুকাবেন? আপনার গোপন কথা, আপনার গোপন ইতিহাস, গোপন পাস সব ঈশ্বর জানেন, আমেন। যখন যিশুতে এসেছি, গোপন ইতিহাস, গোপন পাপ, পাস হিস্ট্রি সব আমি ফেলে দিয়েছি যিশুতে, আমেন। আর এখন আমি নতুন হয়েছি, নতুন জীবন দিয়েছি। তাই ডোন্ট স্টে ইন দ্য কেভ। কেভে থাকা মানে, গুহার মধ্যে থাকা মানে আবার ওইগুলো আপনাকে কি করবেন, ডাকবে, টন্টিং করবে। কাম, চলে আসো, ভালো ছিলিস আগে, আবার চলে আয় না। কেবের মধ্যে আমি থাকবো না, গুহার মধ্যে আমি থাকবো না। গুহা হচ্ছে অন্ধকার, গুহা হচ্ছে অন্ধকার, গুহা হচ্ছে কি পালিয়ে বেড়ানোর চিহ্ন, তাই তো, নিজেকে লুকানোর চিহ্ন। আমি যদি লুকাতেই হয় তাহলে ঈশ্বরের কাছে আমি লুকাবো। যে ব্যক্তি পরে সর্বশক্তিমানের ছায়াতে বসতি করে। সদাপ্রভু আমার দুর্গ, আমার রেফিউজ। আপনার পাপ নিয়ে, আমার পাপ নিয়ে আমি কখনো লুকোতে পারি না। বেরিয়ে আসুন, গোয়া থেকে কি করুন, বেরিয়ে আসুন। থার্ড থিং হচ্ছে কি, দাঁড়ান ঈশ্বরের সামনে। থার্ড থিং হচ্ছে কি, ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াবেন। প্রিয় ভাই বোন, যখন আপনি দাঁড়াবেন, ঈশ্বর তিনি আপনাকে দেখতে দেবে এই সমস্ত অলৌকিক কাজ, আমেন।
অলৌকিক কাজ সে দেখলো, চোখের সামনে যে ভূমিকম্প, চোখের সামনে দেখছে কি আগুন পড়ছে চোখের সামনে, তখন আপনি আমি বাধ্য হব ঈশ্বরের এই সমস্ত কাজ আমি চোখের সামনে কি করতে পাবো, দেখতে পাবো। নাম্বার 1, আমি ডিপ্রেশনে কি করব না, থাকবো না। যদি ডিপ্রেশনে থাকি কি হবে, আমি ঈশ্বরের রব শুনতে পারবো না। সেকেন্ড থিং, আমি গুহার মধ্যে থাকবো না। গুহার মধ্যে যদি থাকে তাহলে আমার অতীত জীবন থাকবে, আমি নয়। আমার অতীত জীবন, আমার অতীত পাপ, আমার অতীত থট, অতীত চিন্তা, অতীত অ্যাটিটিউড, আমার নোংরা লাইফ সব ওই গুহাতে থাকবে, আমি ওখানে থাকবো না। দেখুন যিশু একে বলে লাসারকে কবর থেকে বার করেছিল, তাই না? কবরে রাখতে পারতো, কবর থেকে তাকে লাসার বেরিয়ে এসো, কবরের মধ্যে তো জীবন দিতে পারতো, সেখানে জীবন নেই, গুহার মধ্যে জীবন নেই। বাইরে বেরোলেই তবে আপনি দেখতে পাবেন। আমেন। থার্ড থিং হচ্ছে কি, ঈশ্বরের সামনে কি করো, দাঁড়াও। দাঁড়াও যে এই যে প্রভু, এই যে আমি, দাঁড়াও ঈশ্বরের সামনে। নেক্সট হচ্ছে কি, ঈশ্বর আপনার সব কিছু জুগিয়ে দেবেন। আমেন। সব কিছু যোগাবেন, গড প্রভাস এভরিথিং, সব যোগাবেন। দেখুন তিনি জুগিয়েছেন যে ওর দরকার ছিল খাবার, জল, ওর দরকার ছিল কত, দরকার ছিল স্পর্শ, তাও দিয়েছে দূতের মাধ্যমে, তাই না? তাহলে যখন আপনার এবং আমার যা কিছু দরকার ঈশ্বর দেবেন, আপনি নিজেও চিন্তা করতে পারবেন না, ঈশ্বরতাই অলৌকিক কার্যকারী ঈশ্বর। আজকে এই লেসন আমরা যখন হাই প্লেসে হাঁটছি, একাধারে আমরা ঢুকেছে, দেখুন হাই প্লেসে উঠেছে সমস্ত ডিপ্রেশন নিয়ে, আর অপর দিকে ঈশ্বর কি দিচ্ছে, তাকে দেখুন ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে। তুমি হাই প্লেসে উঠেছো সমস্ত ডিপ্রেশন নিয়ে, কি সুন্দরভাবে ঈশ্বর তাকে কী করলো, স্লোলি তাকে কী করলো, সব কিছু তাকে ঠিকঠাক করে আবার তাকে নর্মাল লাইফে কী করলো, ফেরত নিয়ে আসলো। এটা হচ্ছে কাউন্সিলিং। ঈশ্বর তাকে কাউন্সিলিং করলো, যা কিছু দরকার দিল। তাহলে প্রিয় ভাই বোন, আজকে আমি জানি না কোন ধরনের ডিপ্রেশনে নিয়ে আপনি হাই প্লেসে দাঁড়িয়ে আছেন বা গুহার মধ্যে লুকিয়ে আছেন, বেরিয়ে আসুন। হাই প্লেসে উঠেছেন, ঈশ্বরে দেখুন তার মহিমা, তার অলৌকিক কাজ। আমেন।